Dear students, today we are going to discuss about reported speech in English. As you know, in English syllabus, 50 marks are there for workbook and another 50 marks will be for course book. So, in workbook portion, reported speech will carry 5 marks and it is the topic most of the students will get confused while answering reported questions on reported speech. So, there is no reason to be confused because there will be nothing new in reported speech. You know everything, but that kind of skill, how to report is necessary. You will have to master those skills. You will have to remember what are the things to be taken care of while answering a question on reported speech. For that reason, you will have to remember this CP trap means these are 6 items you will have to take care of while answering a question on reported speech. C stands for conjunction, whereas this P stands for pronouns, and this T stands for tense sequences. Tense is going to be changed in reported speech, you know that. Then this R stands for reporting verb. You will have to add reporting verbs in indirect speech if there are no reporting verbs in direct speech. Then this A stands for adverbials of time and place. You will have to use suitable adverbials of time and place in reported speech, and another P is there that stands for punctuation marks. Let us study one by one. Conjunctions, conjunctions are used to join words, phrases, or sentences, we can say. So, in reported speech, we use 4 types of conjunctions that are: first one, that is used in assertive sentences, and second one is if or whether. If or whether, you will have to use whether, if or whether. These words are to be used in interrogative sentences. That too, yes or no type of questions. For yes or no type of questions, you will have to make use of either this or this one. For WH questions, same WH question will be retained as a conjunction. There is no need to use any extra conjunction there. In imperative sentences, we will have to make use of 2 only, imperative sentences. Whereas, when you go to exclamatory sentences, you will have to make use of that conjunction with exclaimed. The word exclaimed is to be used with that. Exclaimed that, just like that. Exclaimed that. These are the 4 types of conjunctions we are making use in reported speech. Once again, I would like to repeat it. That is used in assertive sentences. For example, teacher said, I am going to teach you English. If you report it, teacher said that he was going to teach them English. I think you got the point. Then if or whether, for yes or no type of questions. Teacher asked, are you my students? If you report that sentence, teacher asked the students whether they were his students, or if they were his students, or her students, if the teacher is lady. Then imperative sentences. For example, shut the door, teacher said.
Teacher said, shut the door. Teacher suggested the student or ordered the student to shut the door. To shut the door. Don't touch the books. Teacher suggested the students not to touch the books. Not to touch the books. In negative sentences, you will have to make use of not. So, exclamation sentences, exclamatory sentences, hurrah, my friend has come. ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಾಗ ಈ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. That's all. Very simple task is there in making use of suitable conjunctions in reported speech. Is it clear? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ. ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಜ್ಞೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಟು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Now let us go to the next item in that CP trap. I had already written it on the board. CP trap. This C stands for conjunction. Then P. This P stands for pronouns. ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ these pronouns will play a vital role. One has to be very careful while changing pronouns. For example, I, first person I ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ he or she. He or she. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಟೀಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he or she, because we don't know the gender of that teacher, whether he is a man or woman, we don't know that. That's why he or she. If there is a name indicating the gender, then there will be no problem of getting confused with these pronouns. Ramesh anta ittu andre said, Ramesh said, I am a teacher of English anta ittu andre Ramesh said that he was teacher of English. He was teacher of English. Ramesh ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ ಹೋಗಿ ಆಯಿದ್ರು ಹಾಗೆ. ರಮೇಶ್ said I am a teacher of English ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ರಮೇಶ್ said that he was teacher of English. ಅದೇ ಸುನೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸುನೀತಾ said that she was teacher of English. ಆಯ್ ಹೋಗಿ he or she ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸೇಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಹೋಗಿ ಅದೇನಾಯಿತು, ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ. ವಿ ಹೋಗಿ ದೇ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಯು ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಹಿ ಸಿ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಹಿ ಆರ್ ಸಿ. ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ, ಸಾರಿ ದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈ.
his or her, his, her. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಡ್ the book that is my book. Student said that was his book. That was his book or her book. Just like that. Pronouns will be changed like that. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಾಯನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ. ಅವ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನು ನಡೀತು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾ ಬಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲ್ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಅವರ ತಂದೆ ಏನಾದಾನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅವರ ತಂದೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವನ ತಂದೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ that is their college. ಅವರ್ ಹೋಗಿ ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯುವರ್, ನಿಮ್ಮ, ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯುವರ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್, ದೆನ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಮೀ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀ ಇತ್ತಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಂತ. ಮೀ ಅಂದರೆ ನನಗೆ. ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಬುಕ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಬುಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮೀ, ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್, ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್, ದೆಮ್, ನಮಗೆ ಅಂತಿತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೆಮ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯು, ಹಿಮ್, ಹರ್, ಹರ್ಸ್. ಹಿಮ್, ಹರ್, ಹರ್ಸ್. Next word, mine, his, her. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. When we meet in natural classes, we can discuss in a detailed manner. So let us go to the next item, that is tense. Students, you know that tense system in English is entirely different one, because of course basically there are only two tenses in English, present and past. Basically you will have to know that ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂತ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವನ, ಇದಾವು ಅಂತ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ auxiliaries, shall or will. That is entirely different matter. But when we come to reported speech, tense will be changed. Certain cases are there where it is not necessary to change the tenses. We'll inform you about that. But in general, in almost all examples, tense will be changed. So that sequence is, remember, I will say very slowly, you will have to make note of that. If sentence is in simple present tense, that will be converted into simple past. For example,
Teacher. I am tired. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟೈಯರ್ಡ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೈಯರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಯರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ದೇರ್. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ am. Simple present tense. I am tired will become teacher said that he was tired. He was tired. Simple present tense to simple past tense ಗೆ ಅಂತ. I am a teacher ಅಂತಿತ್ತಂತ ರಮೇಶ್. I am teacher. ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ. Simple present tense. I am a teacher. I am a teacher ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he was a teacher. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಲಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. Present continuous tense. I think you know the uses of tenses. I think where to which type of which kind of tense form can be used in different situations. You know that you have already studied it. You know. So present continuous tense will be changed into past continuous tense. For example, teacher. I am teaching English. I am teaching English. I am teaching English. It will be changed. Teacher told that he was teaching English. He was teaching English. Very simple. ಟೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಏನು ಆ್ಯಮ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲೇ ವಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅನಂತರ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ನೋ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್: ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್: ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್, ಟು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ. ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೀಚರ್ I have taught you English. I have taught you English. ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದು, ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he had taught them. You know that table I had already written on the board. Teacher told that he or she had taught them English. Shall I repeat it once again? Teacher told that he or she. Again, ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್, ಇದು ಸೀನೋ ಹೀನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀ ಬಾರ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಹೀ ಆರ್ ಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he or she
had taught. Have taught ಹೋಗಿ it becomes had taught. Past perfect tense. Past perfect tense ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ past continuous. Present perfect tense will be converted into past perfect tense. You know that. Next tense form, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ittu antandre automatically it will be converted into past perfect continuous tense, just like this, you know. Present perfect is the past perfect ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ present perfect continuous tense will be changed into past perfect continuous change. I have been teaching you English. Teacher says, teacher, I have been teaching you English. I have been teaching you English. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ I have been teaching you. Of course, from meaning's point of view, it carries a different meaning. You know, if any teacher says I have been teaching you English, it can bring in different shades of meaning. You know, he is bored of teaching English for them. You know, that is entirely different matter. Now, this tense of this sentence is present perfect continuous tense. It is to be changed into past perfect continuous tense. Teacher told that, again he or she, teacher told that he or she had been teaching. You becomes them. He or she had been. Have been will be changed into had been. This again, this pronoun will be changed. Them, English. Teacher told that he or she had been teaching them English. ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕು ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು past perfect tense. Simple past tense will be converted into past perfect tense. Past continuous tense will be changed into past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Then past perfect tense, there will be no need to change that. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳೋದು. ಉಳ್ಕಿವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸು ಪ್ರೊನೌನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ಶುಡ್, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವುಡ್. ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ರಮೇಶ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಮೈ ಫಾದರ್
My father was a teacher. My father was a teacher. ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ವಾಸ್, ಮೇನ್ ವರ್ಬೇ ವಾಸ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ ಆರ್ ವರ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್. Ramesh told that his father was a teacher. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ರಮೇಶ್ I taught you English. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಭಾವಿಸ್ಕೋರಿ. ರಮೇಶ್ told the students that he had taught them English. taught ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. he had taught them English. ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಟೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಳಿಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ will be discussed in the classroom, so all doubts will be cleared, no doubt about that. Next, past continuous ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ when that simple past tense has to be verbs as its main verb, away main verb ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಸ್ should be retained as I have already told you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉಳ್ಕಿವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಮೇಶ್ I was reading a novel. ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದು ನಾವೆಲನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ರಮೇಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he had been reading a novel. ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ will become simple past tense in reported speech. Present continuous will become past continuous. If it is possible, make note of this. Present perfect tense will become past perfect tense. Present perfect continuous tense will be changed into past perfect continuous change. 4 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು 4 ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 4 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದು 4 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು 6 ಪ್ರಮುಖ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿವು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದು 4 ಫಾರ್ಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅವೆರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 2 ಟೆನ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶುಡ್, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವುಡ್. ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ. ನೀವು ಏನೋ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಮೇಶ್ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಮೇಶ್ ಸೇಡ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಇಡ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಮೇಶ್ ಸೇಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೂಟೇಬಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೂಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇತ್ತಂದರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ದೇರ್. ರಮೇಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ರಮೇಶ್ said that he had been reading a novel. ಇಲ್ಲಿ told ಅಥವಾ said ಅಂತ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, those verbs are called as reporting verbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಟ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ, ಟೀಚರ್ requested the student to set the door. You got the point? ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದ ಬುಕ್, ಟೀಚರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಬುಕ್. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೆ ಟೀಚರ್ ಬರೆದು ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಟೀಚರ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಆ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟುಡೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ. ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು. ಟುಡೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ. ಟುಮಾರೋ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇ. ನೌ ದೆನ್. ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ಟುಡೇ ಇದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಟುಮಾರೋ ಆದರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇ, ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ದೆನ್ ಟುಮಾರೋ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ, ದ ಡೇ ಬಿಫೋರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಆರ್ ದ ಡೇ ಬಿಫೋರ್. ನೌ ಅಂತಿತ್ತಂದರೆ ದೆನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟುಡೇ. ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he was going to teach them English that day. Got the point clear? Then
This one is punctuation. This stands for punctuation. Students, please remember, don't forget that no punctuation mark is used in reported speech. Reported speech ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕಾಮಾ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನೂ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಂಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. You will have to be very careful regarding punctuation marks, comma, full point, question mark, exclamatory mark, nothing like that. ಯಾವುದು ಕೊಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ I would like to stop this discussion. In next video, I am going to continue the reported speech. Thank you.